जय जगन्नाथ नमस्कार आपण मानक स्वागत करुच्ची जियोग्राफी विथ संजय पुरोहित यूट्यूब चैनल को। आज आम जो बंधु मैंने ओटीटी पेपर 1 ओटीटी पेपर 2 बीडी एंट्रांस ओस्टेट एग्जाम जूनियर टीचर तथा अन्य एग्जाम पे प्रिपरेशन होती स्वतंत्र भाव में यही कोर्स आरंभ करा यही सब विषय आम ओडिशा भूगोल विषय स्वतंत्र भाव में प्रश्न आसी था ओडिशा एवं भारत विषय तेणु आम आरंभ करवा आज विषयवस्तु प्रथम वीडियो आम ओडिशा विषय जाना ओडिशार आयतन विषय जाना डिटेल ओडिशा विषय जाना। तो ओडिशार जदि आम इतिहास को जीवा आम तो आम ओडिशा राज्यर पुरातन प्रसिद्ध नाम हूँ कलिंग उत्कल उड्र अनेक समय परीक्षा आसी थाए ओडिशार तार ओल्ड नेम जोटा अच्छी पुरातन नाम जोटा अच्छी ता हूँ कलिंग उत्कल एवं उड्र एवं प्राक ऐतिहासिक जुगर ओडिशा सभ्यतार क्रम विकास घटी प्रमाण मिले जहाँकि आम देखा कलाहांडी जिल्लार कोक्सरा ब्लॉक पाखरे थिबा गुढ़ाणी गुंफारे जहाँकि 25,000 वर्ष तलर जो सब लिपि शिलालिपि अच्छी एठू जना जाए जे आम सभ्यता बहुत पुरातन सभ्यता आम जदि ओडिशार इतिहास को जीवा ताहले द्वादश शताब्दी रे गंगवंशर राजा चोड़गंग देवंग राजनीति समय उत्कल राजधानी पारलाखेमुंडीर कलिंग नगर ठारू कटक को स्थानांतरित होता आउ 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख रे स्वतंत्र भाषा भित्तिक स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश गठित होता। तो आम क्वेश्चन आसे तेणु 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन आम ओडिशा गोटे स्वतंत्र भाषा भित्तिक प्रदेश गठन होता एवं स्वाधीनता प्राप्ति पर 1948-49 आम जोटा अच्छे गणजात गुड़िक ओडिशा मिश्रित है एवं एक नूतन ओडिशा सृष्टि होता। आ ओडिशार भाषा धर्म विश्वास कला भास्कर्य और ओडिसी नृत्य संगीत तथा पश्चिम ओडिशार डालखाई नृत्य कलाहांडीर घुमुरा नृत्य और वाद्य ओडिशा को भारत में एक स्वतंत्र मर्यादा प्रदान करिछि। 1949 मसीह ओडिशार राजधानी कटक भुवनेश्वर को स्थानांतरित होता। यह प्रश्न भी अनेक समय आसे 1949 मसीह ओडिशार राजधानी कटक भुवनेश्वर को स्थानांतरित होता एवं 2011 मसीह नवेम्बर 4 तारिख दिन ओडिशार इंग्राजी नाम ओरिशा ORISSA ओडिशा परिवर्तन होई ओडिशा ODISSA तथा ओडिशार भाषा ओरिया ORIYA ओरियारू ओडिया ODIA रे रूपांतरित होता जहाँकि अनेक समय परीक्षा आसी थाए। तेणु आपण मन देखंतु 1936 मसीहा एप्रिल 1 तारिख दिन स्वतंत्र भाषा भित्तिक प्रदेश होता एवं चोड़गंग देवंग राजत्व समय उत्कलर राजधानी पारलाखेमुंडीर कलिंग नगर ठारू आम कटक को स्थानांतरित होता। ओके आउ 1949 रे ओडिशार राजधानी कटक भुवनेश्वर को स्थानांतरित होता। ओके तापरे 2011 मसीह आमर जोटा अच्छी नवेम्बर 4 तारिख दिन ओडिशार तार इंग्राजी नाम ओरियारू ओडिशा होता एवं आम जोटा भाषा थिला ओरियारू ओडिया रूपांतरित होता। ओके परवर्ती प्रश्न होची सबुठार गुरुत्व प्रश्न आम ओडिशार अवस्थिति ओडिशा को जगार अच्छी। तो आम परीक्षा रे अनेक समय अवस्थिति पर प्रश्न आसी थाए। तेणु आम देखा आम जो पृथ्वीर उत्तर गोलार्धर भारत अवस्थित एवं भारतर जोटा आम पूर्व तट अच्छी पूर्व तटरे आम ओडिशा अवस्थित। तो ओडिशार तार जो देखा आम अक्षांश को देखा अक्षांश और द्राघिमा दुटी मुख्य जिनिस जोटा अक्षांश हूँ आम ओडिशार उत्तर अक्षांश 17 डिग्री 49 मिनिट रु 22 डिग्री 34 मिनिट आमर हूँ केते 17 मिनिट आमर उत्तर अक्षांश 17 डिग्री 49 मिनिट रु 22 डिग्री 34 मिनिट अक्षांश मध्य अवस्थित। ओके एवं आमर जो द्राघिमा अच्छी द्राघिमा हूँ आम 81 डिग्री 27 मिनिट पूर्व द्राघिमारू 87 डिग्री 29 मिनिट पूर्व द्राघिमा मध्य अवस्थित। आउ ओडिशार जदि सीमा देखा ताहले आमर ओडिशार जदि पूरा उत्तर देखिए उत्तर अच्छी झारखंड उत्तर अच्छी आम झारखंड एवं उत्तर पूर्व जो लागिक रही उत्तर पूर्व अच्छी आम पश्चिमबंग ओडिशार उत्तर में अनेक समय प्रश्न आसे ओडिशार उत्तर केउ राज्य अवस्थित झारखंड एवं उत्तर पूर्व अच्छी पश्चिमबंग एवं पश्चिम अच्छी छत्तीसगढ़ एवं पूरा जो तलकू आसवा आम दक्षिण अच्छी आंध्र प्रदेश। ओके एवं दक्षिण पश्चिम अच्छी तेलंगाना। ओके दक्षिण पश्चिम दूर दक्षिण पश्चिम तेलंगाना अच्छी जोटा कि ओडिशार सीमा सहित टच करनी। ओके एवं ओडिशार जदि देखा आम पूर्व अच्छी मोर बंगोपसागर। तो मुख्यतः आमर हूँ झारखंड लगी ओडिशा सीमा सहित पश्चिमबंग लगी
ଛତିଶଗଡ଼ ଲାଗିଛି, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଲାଗିଛି ଏବଂ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଲାଗିଛି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତେଲେଙ୍ଗାନା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସହିତ ତାର ସୀମା ଅଛି କି ନାହିଁ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସହିତ ତାର ସୀମା ନାହିଁ। ଆମର ସୀମା ଅଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସହିତ, ଛତିଶଗଡ଼ ସହିତ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ସହିତ ଅଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରେ ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବଙ୍ଗୋପସାଗର। ତ ଆମ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଅଛି। ଉପକୂଳଟି ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳଟା ତାର ଦୂରତା ଲମ୍ବା ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାର ସମୁଦ୍ରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ହେଉଛି 476.6 କିଲୋମିଟର। ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ସମୟ ଆସେ ତାକୁ 480 ବି ଲେଖାଯାଏ, ତେଣୁ 480 ଯଦି ଲେଖା ହେଇଛି ତାହା ବି ରାଇଟ୍ ହେବ ଏବଂ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ହେଉଛି 476.6 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ତ ଅନେକ ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସେ ଏଇଟା। ତ ଆଗକୁ ଯିବା ଆମେ ଆଉ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମେ ଅବସ୍ଥିତି ହିସାବରେ ଆମର ଯେଉଁଟା କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତି ଅଛି 23 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ ମିନିଟ୍ ଯେଉଁଟା ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଓଡ଼ିଶାର ଠିକ୍ ଉପର ଅଂଶରେ ଯାଇଛି। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅବସ୍ଥିତ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତରାଂଶ ଆମର ଯେଉଁ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମି ତାର ଅଂଶବିଶେଷ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମାଂଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଂଶ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ମାଳଭୂମିର ଅଂଶବିଶେଷ। ଆମେ ଦେଖିବା ଯଦି ଆମର ଯଦି ଉତ୍ତର ଭାଗ ଅଛି ଆମର এই ଉତ୍ତର ଭାଗଟା ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିର ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆମର ଏବଂ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଂଶ ଆମର ଏଇ ଅଞ୍ଚଳଟା ହେଉଛି ଆମର ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଅଞ୍ଚଳରେ ଆସୁଛି ଆମର। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ଯେହେତୁ 23 ଡିଗ୍ରୀ ହାଫ୍ କର୍କଟ କ୍ରାନ୍ତିଟା ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯାଇଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର କ'ଣ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ୍ରାନ୍ତୀୟ ମଣ୍ଡଳ ଅବସ୍ଥିତ। ଉତ୍ତରାଂଶ ଛୋଟନାଗପୁର ମାଳଭୂମିର ଅଂଶବିଶେଷ, ପଶ୍ଚିମାଂଶ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମାଂଶ ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ମାଳଭୂମି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଆୟତନ ଦେଖିବା 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବା ତାକୁ ଯଦି ବର୍ଗ ମାଇଲ କହିବା ତାହେଲେ 60,119 ବର୍ଗ ମାଇଲ। ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଯଦି ଅନୁଯାୟୀ ଦେଖିବା ଭାରତର ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ। ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଅଷ୍ଟମ ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ତାର ଯଦି ଆମେ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତୁଳନା ଦେଖିବା ତାହେଲେ 4.87 ଭାଗ ହେଉଛି ଭାରତର। ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଟା ଅଛି 4.20 କୋଟି 4,20,20,00,000 4.20। ଓକେ, ତାହା ହେଉଛି ଭାରତ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 11ତମ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ 2011 ମସିହା ଅନୁସାରେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁଟା ଆମର ଜନଜାତି ସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି ST ପପୁଲେସନ୍, ଭାରତର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ST ପପୁଲେସନ୍ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ରହିଛନ୍ତି। ତ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ। ତ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ ତାହା ଥିଲା 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର ବା ଯଦି ଆମେ ମାଇଲ କହିବା ତାହେଲେ 60,119 ବର୍ଗ ମାଇଲ ଏବଂ ତାର ଯଦି ଆୟତନ ଅନୁସାରେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଭାରତ ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମ ବୃହତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ। ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 4.87, ଭାରତର ଅଂଶ 4.87 ଶତକଡ଼ା। ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 11ତମ ସର୍ବବୃହତ ଜନବହୁଳ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତ ହେଉଛି ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ଜନଜାତି ଯାହା ST ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଉ ଟିକେ ରିକେପ୍ କରିବା ଆମେ। ଓକେ, ତ ଓଡ଼ିଶା ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଉପକୂଳରେ ଅଛି, ଏହାର ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲୁ କଳିଙ୍ଗ ଉଡ୍ର। ଓକେ, ତା ନାଁ ଥିଲା ପୁରାତନ। ତ ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେ କଳିଙ୍ଗ ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ଆମ ବିଶେଷ ତାର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆଉ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଯାହାକୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ମାଳିନୀ ସହର କହୁ। ଆଉ ଏହା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତି, ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର, ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଚିତ। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପୁଲ ପୁରୀ, କୋଣାର୍କ ସନ୍ ଟେମ୍ପୁଲ ଆଉ ଚିଲିକା ଲେକ୍। ଏ ତିନୋଟି ହେଲା ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କେନ୍ଦ୍ର। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥିତି ଅଛି ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଆମେ, ଓଡ଼ିଶାର ଆମର 17 ଡିଗ୍ରୀ 49 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶରୁ 22 ଡିଗ୍ରୀ 34 ମିନିଟ୍ ଉତ୍ତର ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ହେଉଛି 81 ଡିଗ୍ରୀ 27 ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରୁ 87.29 ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବ ଦ୍ରାଘିମାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହାର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଅଛି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ, ପଶ୍ଚିମରେ ଛତିଶଗଡ଼, ଦକ୍ଷିଣରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବରେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ। ତେଲେଙ୍ଗାନାଟି ଓଡ଼ିଶାର ସୀମା ସହିତ ଲାଗି କରି ରହିନାହିଁ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅଛି। ତ ଓଡ଼ିଶାର ମୋଟ ଆୟତନ କହିଥିଲୁ 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଏହାର ସମୁଦ୍ର ତଟ ହେଉଛି 480 କିଲୋମିଟର। ଓକେ, ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଭାରତର ପ୍ରତିଶତ। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଆୟତନ ହିସାବରେ ଆମର ସମଗ୍ର ଆୟତନ ହିସାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଭାରତର ଆମର ଓଡ଼ିଶା ହେଉଛି 4.7% ତାର ଆୟତନ ଅଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆୟତନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ହେଲା 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର। ଆଉ ଜନସଂଖ୍ୟା ଆଧାରରେ ଦେଖିବା ବେଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 4,19,74,218 ବା ତାକୁ ଆମେ 4,20,00,000 ବି ଆମେ କହିପାରିବା, 4.2 କୋଟି।
ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାରୁ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ହେଉଛି 3.47%। ଓକେ, ଆଉ ଦେଖିବ ଜନଜାତି କଥା କହୁଥିଲି। ଓଡ଼ିଶାର ଆମ ଜନଜାତି ଏସ୍ ଟି ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ଅଛି 95,90,756, ଯାହାକି ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଓଡ଼ିଶାର 22.8%। ତ 22.8% ହେଉଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁଟା ଆମର ଏସ୍ ଟି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଛନ୍ତି। ଏସ୍ ଟି ଜନସଂଖ୍ୟାର ହେଉଛି 22.8%। ଟୋଟାଲ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆମର ଏସ୍ ଟି ପପୁଲେସନ୍ ହେଉଛି 22.8%। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଆମେ ଜିଲ୍ଲା। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଟୋଟାଲ ଜିଲ୍ଲା ସଂଖ୍ୟା ହେଲେ 30ଟି, ଆଉ ତହସିଲ ଅଛି 317ଟି। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉ। ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 314, ତେଣୁ ବ୍ଲକ ଆଧାରରେ ତହସିଲ କହିଦେଉ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଟୋଟାଲ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର ଯଦି ତହସିଲ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି 317, ଆଉ ଟୋଟାଲ ଆମର ଜିଲ୍ଲା ହେଉଛି 30, ଆଉ ବ୍ଲକ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି ଆମର 314ଟି ବ୍ଲକ ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଦେଖିବା, ଟୋଟାଲ ଭାରତର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି 6798ଟି ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି। ଆଉ ରେଭିନ୍ୟୁ ଯଦି ଡିଭିଜନ ଦେଖିବା, ଆମ 3ଟି ଅଛି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ। ଜିଲ୍ଲା 30ଟି, ତହସିଲ 317ଟି, ବ୍ଲକ 314ଟି ଏବଂ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତ ଅଛି ଆମର 6798। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମେ ଯେଉଁ 30ଟା ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ସେ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 3ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନରେ ତାକୁ ଡିଭିଜନ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ ହେଉଛି ଆମର କଟକ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ, ସେକେଣ୍ଡଟି ସମ୍ବଲପୁର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ ଏବଂ ଥାର୍ଡ଼ଟି ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଆସେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେତୋଟି ତାର ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନଟା ଅଛି। 3ଟି ଅଛି, ଗୋଟିଏ ହେଲା କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଉ ଜିଲ୍ଲା ଯଦି ଦେଖିବା 30ଟି ଜିଲ୍ଲା, ଆଉ 30ଟି ଜିଲ୍ଲାର ମୁଖ୍ୟ ଦେଖିବା ନାଁ ଦେଖିବା କଟକ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ଜଗତସିଂହପୁର, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଯାଜପୁର, ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱର, ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ସମ୍ବଲପୁର, ବରଗଡ଼, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେଓଗଡ଼, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, କନ୍ଧମାଳ, ବୌଦ୍ଧ, ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, ମାଲକାନଗିରି ଓ ନୟାଗଡ଼। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର 30ଟି ଜିଲ୍ଲା। ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ତାକୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିଦେବା, ଆମେ ରିଭିଜନ୍ ଦେଖିଦେବା ଆମେ। ତ ଆମେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ଅବସ୍ଥାନ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମ ଅକ୍ଷାଂଶ ହେଉଛି ଦେଖିବା, ଅକ୍ଷାଂଶ ହେଉଛି ଆମର 17°49' ନର୍ଥରୁ 22°34' ନର୍ଥ ଅକ୍ଷାଂଶ ଏବଂ ଦ୍ରାଘିମା ହେଉଛି 21°27' ଇଷ୍ଟରୁ 87°29' ଇଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ବାଉଣ୍ଡରୀ ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସହିତ ଉତ୍ତରରେ ଅଛି, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଛି, ପଶ୍ଚିମରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଅଛି ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ, ପୂର୍ବରେ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଅଛି। ଓକେ, ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ 3ଟି, କଟକ, ସମ୍ବଲପୁର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିଭିଜନ ପଢ଼ିଥିଲୁ, ରେଭିନ୍ୟୁ 3ଟି, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ 30ଟି, ତହସିଲ 317ଟି, ବ୍ଲକ 314ଟି, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ 6798ଟି। ଏସ୍ ଟି ଜନସଂଖ୍ୟାରେ ଆମେ 22.8% ଟୋଟାଲ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛନ୍ତି ଏସ୍ ଟି ପପୁଲେସନ୍, ଯାହାକି 95,90,756। ଓକେ, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ଯଦି ଜନସଂଖ୍ୟା ଦେଖିବା, ତାହା ହେଉଛି 4,19,74,218 ଏବଂ ଟୋଟାଲ ଭାରତର 3.47%। ଏରିଆ ହିସାବରେ 1,55,707 ବର୍ଗ କିଲୋମିଟର, ଯାହା ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଆୟତନର 4.7%। ଓକେ, ଆପଣ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଜିଓଗ୍ରାଫି ୱିଥ୍ ସଞ୍ଜୟ ପୁରୋହିତ। ଆଜି ଆମେ ଏଥିସହିତ ଆମେ 30ଟି ଆମେ MCQ ଦେଖିବା, ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଅନେକ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥାଏ। ସେ MCQ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟା ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଆୟତନ କେତେ, ଯାହାକି ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛୁ 1,55,707, ଯାହାକି ଆନ୍ସର୍ ସିରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା occupy about how much percentage of total area? ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲୁ ଆମ ଟୋଟାଲ ଆମର ଓଡ଼ିଶାଟି ଭାରତର କେତେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଅଧିକାର କରିଛି, ତାହା ହେଉଛି ଆମର 4.7, ଯାହାକି ସିରେ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା, ଅକ୍ଷାଂଶ। ଓଡ଼ିଶାର ଅକ୍ଷାଂଶ ଯାହାକି ପଢ଼ି ସାରିଛୁ ଆମେ 17.2ରେ ଅଛି ଅକ୍ଷାଂଶ 17.49 ସେକେଣ୍ଡରୁ 22.34। ଦେନ୍ ଲଙ୍ଗିଚ୍ୟୁଡ଼ଟା ଓକେ ବିରେ ଅଛି 81.27 87.29। ଆନ୍ସର୍ ବି ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ହ୍ୱିଚ୍ ୱାଟର ବଡି ଲାଇଜ୍ ଟୁ ଦ ଇଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ଓଡ଼ିଶାର ଇଷ୍ଟରେ କେଉଁ ଜଳ ଭାଗ ରହିଛି? ତାହା ହେଉଛି ଆମ ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ, ଯାହା ପଢ଼ି ସାରିଛୁ ବିରେ ଅଛି। ବେ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲଟା ବିରେ ଅଛି। କ୍ୟାପିଟାଲ ସିଟି ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସିରେ ଅଛି। ଆମ 2011 ସେନ୍ସସ୍ ଅନୁସାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ? ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଆମେ 4,19,00,000 4.19 ବିରେ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ କେତେଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ ଅଛି? ବିରେ ଅଛି 3ଟି ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିଭିଜନ।
ओके नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेवेन्यू डिवीजन अनेक समय क्वेश्चन बुले दिए है तो आमर कौन आमर है पुरीटा गोटे रेवेन्यू डिवीजन नुहे तेणु आंसर हम डी पुरीटा रेवेन्यू डिवीजन नुहे द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा 30टी जोटा सी रे अच्छी नेक्स्ट क्वेश्चन ओडिशा इज एप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी तहसील 317टी जहाँकि आमर सी रे अच्छी ओके व्हिच स्टेट लाइज टू द वेस्ट ऑफ ओडिशा ओके जहाँ अच्छे आमर छत्तीसगढ़ जहाँकि बी रे अच्छी ओके नेक्स्ट आकु जिमा व्हिच स्टेट लाइज टू द नॉर्थ ऑफ ओडिशा झारखंड अच्छी नॉर्थ रे अच्छी झारखंड हेले द परसेंटेज ऑफ शेड्यूल टाइप एसटी पॉपुलेशन केते अछंती ओडिशा रे 22.8% जहाँकि आमर अच्छी सी रे अच्छी ओडिशा वाज नोन बाय व्हिच इंस्टीट्यूट केउ नाम रे प्रसिद्ध थिले हम होची बी रे अच्छी कलिंग ओके कलिंग नाम रे प्रसिद्ध थिले नेक्स्ट जिमा व्हिच स्टेट लाइज टू द वेस्ट ऑफ ओडिशा छत्तीसगढ़ अच्छी वेस्ट रे आगु भी कही आम छत्तीसगढ़ हाउ मेनी रेवेन्यू डिवीजन 3टी ओके बी रे अच्छी ओके बहुत गुरुत्वपूर्ण प्रश्न सब परीक्षा आसते इजी लगी किंतु कन्फ्यूजन होगी भूली जाऊँ आम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेवेन्यू डिवीजन ऑफ ओडिशा या मध्य केउटा रेवेन्यू आमर अच्छी रेवेन्यू डिवीजन 4टी ऑप्शन देछि कटक होची रेवेन्यू डिवीजन तेणु आंसरटा कटक हेबो व्हिच स्टेट लाइट टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओडिशा नॉर्थ ईस्ट अच्छी आमर वेस्ट बेंगल जहाँकि बी रे अच्छी आमर नेक्स्ट व्हिच स्टेट लाइज टू साउथ ऑफ ओडिशा जहाँकि आंध्र प्रदेशटा अच्छी ए रे ओके व्हिच स्टेट लाइज टू नॉर्थ ईस्ट ऑफ ओडिशा जहाँकि वेस्ट बेंगल जहाँकि आमर बी रे अच्छी वेस्ट बेंगल व्हिच डिस्ट्रिक्ट इज द लार्जेस्ट इन ओडिशा बाय एरिया अनुसार आमर मयूरभंजटा सबुठार बड़ जिला व्हिच डिस्ट्रिक्ट ओडिशा है द हाईएस्ट पॉपुलेशन अच्छी गंजाम तो आगामी आम वीडियो रे आम भू प्रकृति पढ़ा ओडिशार तेणु जो मैंने नुआ अच्छा सब्सक्राइब करनी ओके बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू जय जगन्नाथ नमस्कार।